Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε όλοι σε αυτή την ιδιαίτερη και εξαιρετική εκδήλωση της Εταιρείας των Φίλων του Λαού. Παρότι δεν έχουμε ακόμα αρχίσει τα μαθήματα, αυτό είναι μια εξαιρετική εκδήλωση, ιδιαίτερα για τον εξαιρετικό ομιλητή που θα έχουμε απόψε. Κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, Monsieur le Professeur, notre présentateur pour ce soir, qui va nous présenter un superbe sujet, θα μας μιλήσει ο κύριος καθηγητής για ένα υπέροχο θέμα που αφορά στα ελληνικά ίχνη στην Κεντρική Ασία και ιδιαίτερα στη Σαμαρκάνδη. Απόψε λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση και είμαστε όλοι εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Monsieur le Président, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να σας περάσω το λόγο να προσφωνήσετε τον εξαιρετικό ομιλητή μας. Monsieur le professeur, je suis ravi que vous soyez parmi nous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre cercle. Nous accueillons un archéologue illustre français, professeur Franz Grenet, ici à l'immeuble de notre Société des Amis du Peuple, une institution privée d'éducation, de culture et de bienfaisance, fondée en 1865, alors parmi les plus anciens d'Athènes moderne. Χαιρετάμε. Έχουμε μεγάλη τιμή απόψε που έχουμε τον καθηγητή κύριο Φραντς Γκρενέ, που θα είναι ο μιλητής μας απόψε. Είμαστε ένα ίδρυμα, ας το πούμε ιδιωτικό, η Εταιρεία των Φίλων του Λαού, και αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό να πω για όσους δεν μας ξέρουν, είναι ευκαιρία να σας πω ότι όσοι δεν μας ξέρουν και μας ανακαλύπτουν απόψε, εάν θέλετε να γραφτείτε στα μαθήματα που δίνει αυτό το υπέροχο, ένας χώρος πραγματικά ξεχωριστός, που είναι μια προσφορά των μεγάλων ευεργετών για όλο το λαό, μπορείτε να γραφτείτε και να βοηθήσετε όλοι ώστε αυτό το ευγενές έργο να συνεχίσει να υπάρχει. Συνεχίζω. Ναι. Vous êtes un spécialiste renommé de la civilisation de la Perse historique. Civilisation laquelle a rayonné au-delà du fleuve Oxus, c'est-à-dire le Hamoud Daria d'aujourd'hui, jusqu'à l'Asie mineure orientale, et bien c'est dans le Caucase. Notre monde, le monde gréco-romain, depuis la moitié du XVIIe siècle, ne partage plus frontières communes avec l'Empire de la Perse. Ο κύριος Πρόεδρος μας επισημαίνει ότι ο μιλητής μας απόψε είναι ειδικός γνώστης του αρχαίου περσικού κόσμου. Γιατί στο σημείο που έκανε ανασκαφές ο κύριος Γκρενέ είναι ένας κόσμος που ανήκει περισσότερο... Ο κύριος Πρόεδρος επισημαίνει ότι ο κύριος καθηγητής είναι ειδικός στην αρχαία περσική ιστορία και στον αρχαίο περσικό κόσμο. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί στο σημείο της Σαμαρκάνδης είναι περισσότερο περσικά χώματα και κεντροασιατικά. Ο ελληνικός πολιτισμός είχε τη δόξα του λίγο πιο νότια. Notre monde, le monde gréco-romain, depuis la moitié presque du 7e siècle, ne partageait plus frontières communes avec la Perse. Mais des échanges culturels y persistent. Ο ελληνορωμαϊκός κόσμος δεν έχει κοινά όρια πια με τους Πέρσες, αλλά ο ελληνικός πολιτισμός συνεχίζει να υφίσταται στην περιοχή. De façon indélébile, Bactrians et Sogdians, dans leur identité moderne,
font objet de votre réduction et de votre fouille. Οι Ισογδιανοί και οι Βακτριανοί, περισσότερο οι Ισογδιανοί, είναι το θέμα των ανασκαφών του κυρίου καθηγητή. Ισογδιανοί είναι του Ουσμπεκιστάν. Ναι. Και οι Βακτριανοί Βακτριανοί ανάμεσα Αφγανιστάν και λίγο Ουσμπεκιστάν. Κάτω από τον Όξο ποταμό, πολύ σωστά το είπατε. Il s'agit d'un monde qui s'était étendu dès la Skyphie ancienne, aux abords de Kiev, jusqu'au plateau arménien. Είναι λοιπόν ένας κόσμος ο οποίος εκτινόταν από το σημερινό, τη Σκυθία στη Βόρεια, στη Μαύρη Θάλασσα, στη σημερινή Ουκρανία, μέχρι την Αρμενία. La Skythie subissait des influences persanes, n'est-ce pas? Αυτό είναι, ότι ήταν υπό την έστω μακρινή ακτινοβολία του περσικού πολιτισμού. Οι Σκύθες είχαν επιρροή φυσικά από τους πολιτισμούς και τους περσικούς περισσότερο. Ναι, je disais, ok, mais le manuscrit massiste. Je me référais au peuple, au plateau arménien, en disant que le peuple arménien, ayant vécu longtemps sous l'égide conjointe des Sassanides et de l'Empire romain d'Orient, s'efforce encore de sauvegarder sa civilisation et ce mode de vie. Η Αρμενία, οπωσδήποτε, με όλες τις επιρροές που είχε από τον κόσμο τον ελληνορωμαϊκό και από τον περσικό, προσπαθεί ακόμα σήμερα να επιβάλλει την ταυτότητά της και να επιβιώσει. À l'heure actuelle, nous ne pouvons qu'exprimer notre sympathie et même solidarité avec la République d'Arménie souffrante. Espérons que l'armistice annoncé hier soir sera respecté. Δίνουμε τις ευχές μας ώστε η Αρμενία να μπορέσει να επιβιώσει με τον καλύτερο τρόπο και το σταμάτημα του πολέμου, το σταμάτημα του πολέμου που ανήγγειλαν εχθές το βράδυ να μπορέσει να διατηρηθεί. Βλέπετε ότι η ταυτότητα του κυρίου Προέδρου που ήταν πρέσβης αμέσως φαίνεται σε αυτά τα θέματα. Oui, mais... L'identité du diplomate, on voit tout de suite. Il parle de l'Arménie avec le cessez-le-feu et tout ça. Vous voyez que tout de suite... l'Arménie, ce n'est pas lointain de la Perse. Et l'Arménie, historiquement, était toujours entre l'influence hellénistique, si vous voulez, et l'influence persane. Persane, και η Αρμενία ήταν πάντα ανάμεσα στις δύο... Dans notre histoire, il y avait un terme politique et géographique, Perse-Arménie. Περσαρμενή, ναι, αυτό το είχατε μόνο εσείς οι διπλωμάτες. Περσαρμενή, εμείς το γνωρίσαμε. Υπάρχει ένας όρος, Περσαρμενή, που δείχνει ότι η Αρμενία είχε επιρροές από την Περσία πάρα πολλές. Avec cette digression opportune, permettez-moi de donner la parole au professeur Grenet. Mais oui, c'est vrai, je vais me rasseoir peut-être. Non. Στην πρόσκληση που πήρατε, αναφέρουμε όλα τα στοιχεία για τις δύο στον ομιλητή. Νόμιζα ότι ο κύριος Πρόεδρος θα προσφωνήσει και τον ομιλητή μας, αλλά να σας πω με δύο κουβέντες επίσης ότι ο κύριος καθηγητής μείνεται à côté de moi. Alors, c'est un grand archéologue et il a eu beaucoup de postes différents, mais on va juste citer qu'il était d'abord directeur, ήταν καταρχήν διευθυντής των ανασκαφών στην Σαμαρκάνδη. Αυτό είναι το βασικό, γιατί κάποιος που ξέρει πραγματικά καλά τη Σαμαρκάνδη και όλη αυτή την περιοχή είναι ο κύριος Γκρενέ, ειδικό στο θέμα. Τώρα έχει πάρει τη σύνταξή του, αλλά έχει αφήσει στη θέση του για όσους είχαν έρθει στο Πολεμικό Μουσείο, τον κύριο Αλά Ραπά,
Claude Rapin. τον Κλοντ Ραπάν, που πήρε τη θέση του και είναι τώρα διευθυντής των ανασκαφών στην Σαμαρκάνδη. Ήταν διευθυντής σπουδών στη Μεγάλη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στο Παρίσι, ήταν διευθυντής στο Γαλλικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τώρα είναι καθηγητής στο Collège de France, είναι μια μεγάλη institution στη Γαλλία, πάρα πολύ σημαντική, ελεύθερη σε ένα μέρος του κοινού και σε πάρα πολλούς ειδικούς και επιστήμονες. Είναι πραγματικά ένας θεσμός πολύ τιμητικός για τους καθηγητές. Είναι ακαδημαϊκός στην Ακαδημία των Inscriptions και Belles Lettres και είναι και επίτιμος δημότης της Σαμαρκάνδης. Je n'allais pas l'oublier quand même. Donc, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι γνώστης πάρα πολύ καλός της Σαμαρκάνδης. Για όσους παρακολουθούν τις διαλέξεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που me permettez juste une petite précision, μιλήσαμε πάρα πολύ για όλες τις ελληνικές πόλεις της Κεντρικής Ασίας και ιδιαίτερα για όλα τα ευρήματα, τα ελληνικά στις πόλεις αυτές, που μας επέτρεψαν να ακολουθήσουμε τα βιβλία και τα πορίσματα των ξένων καθηγητών που μας μιλάνε για εξελλήνιση της Ανατολής, για μεγάλη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και όλα όσα έμειναν εκεί για πολλούς αιώνες. Στη Σαμαρκάνδη θα σας κάνει εντύπωση, μετά θα το δούμε μαζί, ότι δεν είναι τόσο πολλά τα ελληνικά ευρήματα, γιατί η Σαμαρκάνδη ήταν περισσότερο στο βορρά, ήταν στα όρια της αυτοκρατορίας και στα όρια των ελληνικών βασιλείων, άρα ήταν εκεί περισσότερο φρούρια. Έχουμε λοιπόν λιγότερα ευρήματα. Γι' αυτό θα είναι λίγο διαφορετική η ομιλία του κυρίου καθηγητή, αλλά στο τέλος θα δούμε όλα τα ελληνικά αχνάρια που θα μας δείξει για το τι έχει μείνει από τον Αλέξανδρο, sur Alexandre, et tout ce qui reste là-bas à connaître par monsieur le professeur. À vous. Merci. Je souhaite en tout premier lieu exprimer ma vive gratitude à la Société des Amis du Peuple, à son président, monsieur l'ambassadeur Georges Poukamissas, et à madame Grigorakou qui, de manière infatigable et depuis longtemps, anime cette société. C'est un grand honneur pour moi de succéder ici à deux personnes avec lesquelles j'ai, il y a fort longtemps, travaillé sur le site grec d'Aï Khanoum en Afghanistan, où je me suis formé à l'archéologie de l'Asie centrale. Μας δίνει ευχαριστίες φυσικά στον πρόεδρο, στην εταιρεία των φίλων του λαού, για μένα, και μας λέει ότι έχει κάνει ανασκαφές στην Άι Χανούμ μαζί με τον κύριο Μπερνάρ, οπότε θεωρεί ότι είναι συνέχιση κατά κάποιο τρόπο και οι γνώσεις του για τα θέματα τα ελληνικά ξεκινάνε από τότε, από την Άι Χανούμ. Le professeur Paul Bernard, qui était le directeur des fouilles et qui nous a quittés il y a 7 ans, et qui était venu présenter les fouilles à une conférence ici, et puis un homme de ma génération, Claude Rapin, avec qui j'ai travaillé non seulement à Aï Khanoum, mais plus tard à Samarcande, et d'ailleurs dont certains résultats sont directement intégrés au thème de cette conférence. Il était venu aussi vous parler de l'hellénisme en Asie centrale. Eh bien donc aujourd'hui, je vais aborder la question sous un angle précis, on peut dire maintenant celui que je connais le mieux, c'est-à-dire les traces de l'hellénisme dans la ville de Samarcande et plus précisément le souvenir qu'y a laissé Alexandre, car Alexandre n'a jamais été oublié à Samarcande, et ce jusqu'à une époque vraiment assez tardive, au minimum XIe siècle et probablement encore après. Je reprends un peu. Oui.
Μας λέει πάλι ότι μαζί με τον Μπερνάρ και με τον κύριο Κλοντ Ραπάν που ήταν εδώ πριν από λίγες μέρες έχουν ανασκάψει όλοι μαζί στην Αϊχανούμ, έχουν όλη αυτή τη γνώση από τα ελληνικά ευρήματα και από την εξελίνηση της περιοχής. Τώρα θα μας μιλήσει για τη Σαμαρκάνδη, όπως είπα προλίγου, που μπορεί να έχει λιγότερα μεν ευρήματα, αλλά θα μας δώσει στο τέλος όλα τα χνάρια που έχει αφήσει ο Αλέξανδρος και ο ελληνικός πολιτισμός στον χώρο αυτό που τον ξέρει καλύτερα από όλα. La Sogdiane, le pays dont Samarcande était la capitale et qui est aujourd'hui partagé entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, entre dans l'histoire écrite en 515 avant Jésus-Christ avec la grande inscription du roi achéménide Darius Ier sur le rocher de Bisoutoun. Mais la ville de Samarcande elle-même est mentionnée seulement 2 siècles plus tard, lorsqu'Alexandre s'en empare. À l'été 329, il y arrive depuis le sud, après avoir capturé Bessos, meurtrier de Darius et chef de la résistance perse. D'après les descriptions qui enregistrent le nom de la ville sous la forme Marakanda, c'est déjà une grande ville, puissamment fortifiée. Tout de suite, Alexandre lance à partir d'elle des raids rapides pour sécuriser la frontière nord face aux nomades scythes. Il les combat sur le Sirdaria et il fonde la colonie militaire d'Alexandrie Escatée, l'Alexandrie extrême, dont le site vient d'être identifié. Dans l'autre sens, il fait poursuivre le rebelle Spitamène à l'ouest jusque vers l'actuel Boukhara. Après quoi, sans s'attarder davantage, il revient à Bactre, dans l'Afghanistan actuel. L'année suivante, il progresse lentement en faisant avancer 4 colonnes pour pacifier les étroites vallées au nord de la Moudaria. Les chefs locaux de l'ancienne administration achéménide, notamment Oxyartès, dont plus tard il épousera la fille Roxane, résistent dans ce qu'on nous décrit comme des roches. Le retour à Marakanda est marqué par le tragique épisode du meurtre de Kleitos, un vieux compagnon de Philippe, lors d'une beuverie au palais. Plus glorieuse pour Alexandre est la chasse au tigre, où il s'illustre dans une réserve de chasse près de la ville. Après avoir hiverné à Charisabz, où il reconstitue sa cavalerie, il mène d'ultimes opérations dans les vallées, puis il s'en va définitivement vers l'Inde, après avoir laissé sur place des forts et des garnisons. Voilà ce que nous disent les textes. Et pendant longtemps, les historiens modernes n'ont eu que. Le premier à les avoir confrontés avec le terrain fut Franz von Schwarz, un officier allemand au service du gouvernement russe du Turkestan, qui fit paraître en 1906 un livre pionnier illustré de cartes reconstituant l'itinéraire d'Alexandre. Des cartes que certes il faut corriger aujourd'hui sur plusieurs points. À cette époque, les fouilles archéologiques sur le site de l'ancienne Marakanda avaient commencé, mais de manière discontinue. Elles ne prirent un caractère systématique que dans l'après-guerre avec une mission soviétique. En 1989, le relais fut pris par la mission archéologique franco-ouzbèque de Sogdiane que je dirigeais et qui intégra plusieurs membres de l'ancienne équipe soviétique. Alors il faut dire maintenant quelques mots sur le site. La Samarcande que viennent visiter les touristes doit sa parure monumentale à Tamerlan, qu'il a choisi comme capitale en 1372, après quoi ses successeurs ne cessèrent de l'embellir pendant les 3 siècles suivants. Voici l'un des ensembles emblématiques de la ville, la place du Régistan. D'autres monuments aux somptueux décors de faïence illustrent la grandeur de cette époque. Le tombeau de Tamerlan, Gourémir, et la nécropole princière de Shahizinda. Mais cette Samarcande avait été précédée par une autre, désertée après la catastrophe mongole de 1220.
Durant les 8 siècles qui se sont écoulés depuis lors, les structures, construites pour l'essentiel en briques crues, se sont effondrées sur place et ont fondu sous les intempéries. Elles se marquent par des collines et des talus où seules se reconnaissent les grandes lignes directrices, les remparts, la citadelle. C'est le cadre de nos fouilles. Le plateau où s'élevait la ville ancienne est enserré de toutes parts par la ville moderne et les villages de la périphérie. Au sud, on aperçoit les coupoles de la Samarcande de Tamerlan. Le site ancien est pour sa part appelé Château d'Afrassiab ou simplement Afrassiab. Ce nom fait référence à Afrassiab, l'ennemi oriental de l'Iran, dans le livre des rois de Ferdowsi, il est dit habiter un palais souterrain, identifié ici aux hautes falaises de l'Eus qui délimitent la ville ancienne. Alexandre lui-même, du reste, est une figure importante dans l'épopée de Ferdowsi. Mais le nom d'Afrassiab a trouvé aussi des échos spécifiques chez les Turcs. Afrassiab était tellement haï par les Persans que 2 des premières dynasties turques musulmanes, les Seldjoukides et les Karakhanides, le revendiquèrent comme ancêtre, dans un acte d'auto-affirmation. Des traits importants du site d'Afrassiab conservent ce qu'a vu Alexandre. La ville, implantée sur un plateau de 230 hectares, peu après la conquête perse, avait un rempart massif en briques crues, dont plusieurs sections ont été retrouvées par les fouilles. Le palais du satrape perse, où Kleitos fut tué par Alexandre, se trouvait sur le plateau, au pied de la citadelle et aussi sous la citadelle. Et il est toujours entouré par le fossé où Ptolémée tenta d'évacuer Kleitos pendant la querelle. Quelques murs de cette époque ont été dégagés. Quant à la réserve de chasse de Bazaira, où Alexandre tua ce que Quinte Curse décrit comme un lion de taille inhabituelle et qui est plus probablement un tigre plus typique de ces régions, on la localise dans une vallée à l'est de la ville où le nom s'est conservé sous la forme Wizd et on a pu repérer les restes du mur d'enceinte, du mur d'enceinte de la réserve de chasse. Car en iranien, le mot qui désigne le parc de chasse est Paridaïsa, mur qui entoure. C'est l'origine de notre mot paradis. Au sud de Samarcande, les recherches de Claude Rapin ont apporté une lumière considérable sur ce qu'on appelle la guerre des roches. L'un des théâtres principaux des combats se trouve dans la zone dite des portes de fer, encore marquée par un long mur barrant le passage stratégique entre Bactriane et Sogdiane. Alors, voici la description que donne Quinte Curse. Je me contente de résumer. Il décrit des rochers très élevés, au sommet desquels un grand nombre d'hommes pouvaient trouver refuge, et en même temps une caverne à l'entrée étroite et obscure. Alors cette description s'applique très bien à plusieurs canyons qui convergent dans cette zone. Voilà une carte de Claude Rapin où il tente de reconstituer les différentes campagnes d'Alexandre dans la zone qui se sont étendues en fait sur 2 ans, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour réduire toutes ces roches. Alors, les canyons délimitent plusieurs plateaux escarpés qui étaient susceptibles, effectivement, d'abriter un grand nombre de défenseurs. Ces plateaux n'ont pas conservé de restes de fortification, mais il n'y avait sans doute pas davantage que des murs de pierre sèche et des palissades, la défense comptant avant tout sur la hauteur des falaises où ne montaient que des sentiers raides. D'ailleurs, Alexandre eut une fois recours à des soldats alpinistes. Quinte Curse écrit plus loin que lors d'un de ces épisodes, Alexandre utilisa des catapultes, des machines de siège et fit construire des rampes d'accès pour arriver au sommet de ces plateaux.
Alors, voilà le passage. Donc je vous en ai indiqué le contenu. Les barbares virent tout à coup s'élever cette chaussée au-dessus de l'eau. Alors, la construction d'une chaussée d'accès au-dessus du bord de la rivière rappelle la technique utilisée aujourd'hui encore pour permettre le passage dans ces gorges lorsque les eaux ont atteint les deux falaises à pic. On voit sur la photo des branches entrecroisées, remplies avec des pierres. C'est exactement la technique qu'Alexandre a utilisée. Et par ailleurs, nous l'avons, je viens de le dire, le récit indique l'usage de béliers et de catapultes. Lors d'une de nos explorations du terrain, nous avons ramassé dans la rivière un boulet de pierre dont le travail de piquetage et les dimensions sont identiques à celles des boulets retrouvés au temple grec de Tartisangine au Tadjikistan. Il est possible que nous ayons ici la seule arme qui subsiste des campagnes d'Alexandre en Asie centrale. Είναι το μόνο όπλο που υπάρχει σήμερα, πιθανότατα να είναι το μόνο που υπάρχει από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου. Αυτό το πέτρινο βόλι. Vous avez vraiment une spécialité là, vraiment. Un peu à l'écart de cette zone, voici le site que nous identifions comme la roche de Coriénès, où Alexandre rencontra Roxane. Notre proposition se base sur des similitudes topographiques très fortes avec la description dans Arien et sur la présence au sommet du plateau d'une abondante céramique de cette époque. Une fois Alexandre parti de Samarcande, nous n'avons plus de témoignages écrits sur la présence grecque, sinon chez l'historien Polybe, une allusion à un recul de la frontière plus près de la Bactriane au moment de l'anabase d'Antiochos III en 206. Cependant, la chronologie vient de recevoir une base solide avec la publication des monnaies grecques trouvées sur le site d'Afrasiab et la zone proche. Peu de ces monnaies ont été trouvées dans les fouilles, et les archéologues, notamment nous, n'avons jamais pu utiliser les détecteurs de métaux dont l'usage était interdit. Mais évidemment, les chercheurs de trésors n'avaient pas ces scrupules. Finalement, notre collègue numismate Anvar Atachodjaïev est parvenu à sauver une grande partie de cette information en récupérant des exemplaires pour le musée de Samarcande et en photographiant les autres. Au total, on a une 60aine de monnaies qui donnent une séquence continue, commençant avec Alexandre, continuant avec les Séleucides jusqu'à Antiochos II, et se terminant vers 250-230 avec les premiers rois gréco-bactriens indépendants, Diodote I, Diodote II. Donc, ça nous donne au total un siècle, ou peu s'en faut, de présence grecque ininterrompue. Plus au sud, et notamment en Inde, ce sera par endroits 3 siècles. Un autre enseignement important de cette étude est qu'il existait un atelier monétaire émettant des monnaies de bronze à Samarcande ou sur un site voisin. Ces monnaies portent un motif unique au crabe et à l'abeille, motif originaire de Carie, ce qui pourrait indiquer la présence de colons venus de ces régions. Comme on pouvait s'y attendre, les autres marqueurs archéologiques de la présence grecque à Samarcande, ville de garnison, sont très différents de ce qu'a fourni la grande ville d'Aïranoum en Afghanistan, qui était une capitale impériale dotée des institutions de la haute culture grecque, un théâtre, un gymnase, une bibliothèque dans le palais. On a à Afrasiab une céramique d'origine grecque, moins variée, mais quand même avec la carte de visite des Grecs que représentent les plats à poissons. Il n'y a pas de théâtre ni de gymnase, du moins dans l'état actuel des fouilles, et en fait d'inscription grecque, on a seulement 3 noms. Ctésias gravé sur un osselet, Nikias sur un tesson de poterie, et dans un site un peu au sud de Samarcande, le nom d'Achille.
Προστίθεται και το όνομα Αχιλλέας. Έχουμε 3 ονόματα τότε στην περιοχή. Ces témoignages issus d'objets de la vie quotidienne témoignent de ce qu'une population hellénophone vivait sur place. On n'a aucun décor de pierre, mais une reconstruction générale du mur d'enceinte en briques crues qui démontre une ingénierie supérieure à celle de l'époque achéménide, avec notamment un corridor médian et des complexes dispositifs de circulation que nous avons pu étudier à la porte nord. Dans la partie nord de la ville, à 6 mètres de profondeur sous la cour de la mosquée était ici, la fouille a révélé un grenier monumental de 40 mètres de côté, construit au début de l'occupation grecque. Il était constitué de 8 grandes pièces identiques, en partie souterraines, avec des murs épais, maçonnés en briques crues, et les briques portaient des lettres grecques comme marque d'atelier. Dans ces pièces étaient stockés tantôt de l'orge, tantôt du millet, céréales par excellence des stocks militaires, puisqu'ils se conservent longtemps sans germer. On voit bien que dans le dispositif séleucide, Samarcande était avant tout conçue comme une base arrière face au peuple de la steppe, qui, après les défaites infligées à Alexandre, sont redevenus très remuants. L'existence de ce bâtiment se clôt par un incendie, sans doute accidentel, incendie qui a carbonisé les stocks de graines. Les autorités de la ville ont vainement essayé de le contrôler en faisant scier les poutres des toits pour étouffer le feu. Et l'incendie est responsable de la couleur rouge des murs. Une problématique pour laquelle il fallait recueillir des données ailleurs que sur le site même d'Afrasiab, c'est l'interaction entre sédentaires et nomades, qui a été un facteur déterminant de l'histoire de la ville à plusieurs périodes de son histoire. Comme on vient de le voir, ce fut le cas durant même la période d'occupation grecque, et plus encore ensuite. La domination politique est alors passée à une confédération nomade relevant de l'ensemble sarmate et connue sous le nom chinois de Kangqiu. Une de leurs capitales, plutôt des camps royaux fortifiés, aurait pu se trouver dans la région de Tachkent, et l'autre un peu au nord-ouest de Samarcande, sur le site d'Orlat, dont les tombes ont fourni de remarquables gravures sur os datables du 1er siècle de notre ère, figurant des combats de cavaliers en lourde armure, assez semblables aux cataphractaires parthes qui terrorisaient alors les armées romaines. Les fameux reliefs de terre crue de Chalchayan, de style encore très hellénisant, illustrent des combats frontaliers entre les nomades de Sogdiane et d'autres nomades venus ensuite des confins de la Chine, les Yuechi, qui allaient fonder plus au sud l'Empire Kushan. Revoici une armure de cataphractaires. Pour cette même période, nous avons trouvé sur un site voisin de Samarcande la sépulture intacte d'une princesse qui appartenait sans doute au clan qui contrôlait la ville. Sa robe était cousue de boutons d'or et un miroir chinois en argent, produit dans les ateliers impériaux de la Chine, reposait près d'elle, en même temps que des poteries fabriquées à Samarcande dans la continuité de la tradition grecque. Ces objets montrent que sous ces nouveaux maîtres, la ville continue à produire un artisanat de qualité et aussi que des liens avec la capitale chinoise commencent à s'établir dans le cadre de ce qui est en train de devenir la route de la soie. À partir du 5e siècle de notre ère, la Sogdiane se retrouve pour la première fois depuis l'époque grecque réunifiée au pays du Sud, l'actuel Afghanistan et l'Inde du Nord-Ouest, dans de nouveaux empires fondés par des nomades apparentés aux Huns qui déferlent à ce moment sur l'Europe. Cette situation de réunification favorise une hausse considérable du niveau artistique qui s'exprime notamment dans l'art de la peinture murale et dans une argenterie de luxe toute pénétrée de réminiscences hellénistiques. Nous allons en voir des exemples. C'est l'âge d'or de la route de la soie, articulée sur toute une chaîne de colonies fondées par les marchands sogdiens depuis la Crimée jusqu'à la Chine du Nord. Dans les chroniques chinoises, le royaume de Samarcande s'affirme comme un interlocuteur commercial et diplomatique privilégié.
Un témoignage concret de ces relations est une statuette en bronze doré du Bodhisattva Guanyin, appartenant à une série rare produite en Chine au VIe siècle. Trouvée dans le secteur du palais, elle a pu être apportée par un ambassadeur chinois ou rapportée par un ambassadeur de Samarcande. L'œuvre emblématique de cette période est le grand cycle peint connu conventionnellement sous le nom de peinture des ambassadeurs. Monsieur l'ambassadeur, c'est pour vous. Exécutée vers 660, 50 ans avant la conquête arabe, elle reflète la propagande du roi de Samarcande, Warhuman, qui se proclamait l'allié de la Chine des Tang. L'intérêt que nous avons pris à ce chef-d'œuvre, que nous avons contribué à faire restaurer, a permis de faire de nouvelles observations et de progresser dans l'interprétation d'ensemble du programme idéologique, où la composante géopolitique et calendaire apparaît essentielle. Le mur sud figure la procession au mausolée des ancêtres royaux qui a lieu le 6e jour du nouvel an zoroastrien, le Nowruz. Le mur ouest est consacré à la réception des ambassadeurs étrangers lors des jours précédents. Vous voyez, il y a des Chinois, des Turcs, des Tibétains. Le mur nord est consacré à la fête chinoise. Alors voilà certains des ambassadeurs. Le mur nord est consacré à la fête chinoise des bateaux dragons. Je crois que l'image peut-être... Ah, l'image a sauté, oui. Qui, à l'époque où la peinture fut exécutée, coïncidait avec le nouvel an zoroastrien. Quant au mur est, il figure des scènes indiennes, notamment un dialogue entre deux astrologues, entre lesquels est posé un globe céleste. Là, le personnage principal, assis sur un siège à dossier de type occidental, est probablement un grec, ce qui rappelle que les Indiens attribuaient à des Grecs d'Alexandrie l'origine de leur science astrologique. Je passe rapidement sur la période islamique, marquée par un épanouissement spectaculaire de la production de céramique à glaçure et de verre coloré. Un point important sur lequel nos fouilles ont permis de compléter les connaissances a été de mettre en évidence la continuité de la grande tradition de la peinture murale. Voici quelques images des peintures exécutées dans un pavillon de plaisance construit au pied de la citadelle sous la dynastie Karachanide, la première dynastie turque musulmane, profondément iranisée sur le plan culturel. Des chiens de chasse, des oiseaux dans un décor paradisiaque parcouru par des vers en persan, et enfin une scène de trône où le souverain trône encadré par ses officiers. Le visage du souverain lui-même, un jeune homme, a été mutilé lors d'une révolution dynastique. En 1220, Gengis Khan s'empare de la ville qui se retrouve alors largement dépeuplée. Le plateau d'Afrasiyab est abandonné pour toujours et l'activité se replie sur le faubourg au sud où, un siècle et demi plus tard, Tamerlan ressuscitera la ville. Si l'on considère cette longue histoire qui a vu se succéder pendant 17 siècles les pouvoirs et les cultures sur le site de Samarcande, les 2 ans de présence intermittente d'Alexandre et le siècle de présence militaire grecque qui a suivi paraissent bien peu de choses. D'ailleurs, dans la tradition littéraire occidentale, l'intérêt pour les campagnes d'Alexandre au nord-est se perd complètement après Quinte Curse et Arrien. On ne trouve déjà plus rien à leur sujet chez Plutarque, longtemps utilisé comme source principale des connaissances historiques sur Alexandre, au moins en Occident. Quant au roman d'Alexandre, quasiment toutes les versions transposent cela en Inde ou dans un grand nord imaginaire. Et pourtant, des témoignages irréfutables montrent qu'Alexandre n'avait pas été oublié à Samarcande. C'est d'abord la version syriaque du roman d'Alexandre, composée vers 600 et qui, de toutes les versions du roman dans diverses langues, est la seule qui accorde une place aux campagnes en Sogdiane. On y lit qu'au retour de son expédition sur le Sir Daria,
Alexandre bâtit Samarcande et y établit, je cite le texte, un temple confédéral de la déesse Rhea que les Sogdiens appellent Nana. C'était effectivement la grande déesse de la Sogdiane, à l'époque où cette version syriaque recueillit ses traditions locales, sans doute transmises par des chrétiens nestoriens établis dans la ville. Un peu plus tard, au Xe siècle, Istahri et Inhoukal, deux géographes persans écrivant en arabe, signalent que le rempart intérieur de la ville, par quoi il faut entendre le rempart du plateau, par opposition au mur qui entourait l'oasis, que ce rempart a été bâti par Alexandre. Et c'est pratiquement exact, à ceci près que le mur grec surmontant le mur achéménide, et qui était encore visible à leur époque, fut l'œuvre de ses premiers successeurs. On voit en tout cas par ces deux textes qu'Alexandre était considéré comme le fondateur de la ville. Une confirmation archéologique nous vient d'un matériel d'usage tout à fait populaire. Il s'agit d'une série de terre cuite, de têtes en terre cuite, qu'on ne trouve que sur le site d'Afrasiab et là seulement. Ce sont en fait des moules qui ont été réutilisés du 5e au 7e siècle pour compléter diverses figurines, mais il semble bien que le moule d'origine remontait à la période antique. Cette image était en tout cas restée très appréciée à Samarcande, puisqu'on en a retrouvé là plus de 140 exemplaires. Dès 1917, Nicolas Vesselovski, un grand archéologue russe de la mer Noire, qui avait fouillé aussi à Samarcande, remarqua le caractère très particulier du visage carré qu'encadrent sur les meilleurs exemplaires de longues mèches ondulantes, le nez busqué mais pas saillant, les lèvres charnues et surtout les grands yeux profondément enfoncés sous les arcades et regardant vers le ciel. Il proposa de l'identifier comme Alexandre, une identification qu'ont généralement adoptée nos collègues russes. Il est possible que les moules originaux aient été pris sur des statuettes de bronze, comme celles retrouvées dans le trésor de Begram en Afghanistan. Dans un article que nous avons publié ensemble, Ankadan distingue 4 sous-types dont chacun peut être rattaché à un modèle connu effectué du vivant d'Alexandre ou à la haute époque hellénistique. De manière assez frappante, le sous-type 4, avec de longues mèches ondulées encadrant le visage, se retrouve à l'identique en Italie, dans un sanctuaire rustique de Déméter, près de Viterbe, sur une applique décorant une assiette déposée en ex-voto. Il pourrait remonter à un modèle commun. J'ai déjà signalé, à propos de la période des dynasties fondée au 5e siècle par les Huns, que cette époque avait produit une série remarquable de vases en argent doré, décorés de scènes manifestant un puissant renouveau d'intérêt pour la culture hellénique. Ankadan et moi sommes en train de réétudier ces objets, et avant-hier, nous avons présenté nos principaux résultats dans une conférence à l'École française d'Athènes. Certains de vous y ont assisté, et pour les autres, elle sera disponible en vidéo. Je passe donc brièvement sur ces objets. Je mentionne d'abord les deux qui ont un rapport direct avec le souvenir d'Alexandre en Asie centrale. L'un d'eux, un bol acquis au Tibet en 1961, est maintenant exposé au musée de l'Ancien-Orient à Tokyo, a sans doute été fabriqué en Bactriane au VIe siècle. Il représente Alexandre, figuré 3 fois, ici, avec aussi des personnages indiens. Il s'agit de 2 épisodes bien connus du roman d'Alexandre. L'arrivée d'Alexandre à la source d'immortalité et la cueillette de l'encens dans la forêt du temple du soleil et de la lune. Mais ce qui est tout à fait exceptionnel ici, c'est que ce vase illustre non pas la version grecque du roman, ni la version iranienne, ni la version syriaque dont j'ai parlé plus haut, mais la version juive. Seulement dans ce cas, Alexandre parvient à boire à la source et il s'est fait circoncire. Voilà, ici. Il s'est fait circoncire pour pouvoir accéder au paradis. Cet objet a certainement été commandé
par une riche communauté de juifs hellénisés, comme nous savons qu'il en existait alors en Asie centrale, qui se sont réappropriés l'image d'Alexandre en lui donnant un statut quasiment prophétique. L'autre vase, un bol de même dimension, se trouve au musée de l'Ermitage depuis le début du XXe siècle. On peut sans doute le dater un peu plus haut que l'autre, 4e ou 5e siècle. Il montre 3 cavaliers chasseurs avec le costume et l'armement typiques de la Bactriane et de la Sogdiane à cette époque, mais aussi des visages qui ne correspondent pas au canon de cette époque et qui rappellent celui d'Alexandre. C'est en particulier le cas pour le chasseur principal, qui a le diadème et l'anastolet sur le front, et qui tue seul d'un coup de lance un tigre monstrueux, aussi long que son cheval qui le piétine, tandis que ses compagnons doivent s'y prendre à 2 pour tuer des lions à coups de flèche. Dans une étude à paraître, nous proposons de reconnaître ici l'épisode de la chasse de Bazéra près de Samarcande, que j'ai évoqué au début de cette conférence en signalant que le cadre en avait été identifié. Oui, décidément, les exploits d'Alexandre aux extrémités nord-est de l'Empire perse paraissaient peut-être bien lointains dans la tradition occidentale qui avait fini par les négliger, mais ils n'avaient certainement pas été oubliés sur place. Son visage non plus n'était pas davantage oublié qu'il ne l'était en Inde sur certains chefs-d'œuvre de l'art gréco-bouddhique. Par exemple, cette statue de terre crue de Hadda, figurant Alexandre en Héraclès Vajrapani, compagnon du Bouddha, et qui est quasiment identique au portrait du musée de Boston. Je termine sur 2 vases d'argent très représentatifs de la vigueur de l'hellénisme dans ces régions. Un plat figurant les grâces et le mariage de Pasithéa et d'Hypnos, d'après un passage de l'Iliade, et une cruche figurant 2 passages de l'Odyssée, Ulysse avec le Cyclope et Ulysse avec Circé. Je vous remercie.